નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। चलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे द्वितीय सत्रांत कसोटी धोरण 7 नी अंदर सामाजिक विज्ञान विषय जे 20/4/2024 ना रोज एनुं पेपर लेवायेलुं छे ए पेपरनुं आपणे संपूर्ण सोल्यूशन छे आजे जोवाना छीए। तो तमे जो हजी सुधी आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब कर देजो अने साथे साथे बेल आइकन पण दबावी देजो, जेना कारणे अमारा नवा दरेक विडियोनी अपडेट छे ए आपने मळती रहे। तो अहींया कने आपणे आपणा प्रश्नोनी शरूआत करीशुं। तो चलो वात करीए प्रश्न 1 नी। नीचे आपेला विधानों खरा है कि खोटा ते जणावो। तो आपणे वात करीए पहला विधाननी। पहलुं छे आदिवासी समूह प्रकृतिनो प्रेमी अने संवर्धक रह्यो छे, तो ये आवशे साचुं। बीजुं छे गढ़कंटकाना गोड राज्य में 8,000 जेटला गामडाओनो समावेश थतो हतो, तो ये आवशे खोटुं। 80,000 जेटलानो समावेश थतो खोटुं आवशे। त्रीजुं छे जे लोको पासे राज्य माटे बळजबरीथी काम करावातुं ते पाईक कहेवाता, ए आवशे साचुं। अने चौथुं पण साचुं। पांचमुं छे ए पण खोटुं आवशे। तो आ रीतना तमे 5 विधानो जोई लेशो। बंध बेसता जोड़का जोड़वाना छे, तो पहेलानी सामे आवशे सी एटले के ढाढुं। पछी बीजुं छे जादू करवा અને દોરડા પર ચાલવું, તો એની સામે આવશે એ એટલે કે કાંગેસિયા। ત્રીજાની સામે આવશે એ, ચોથાની સામે આવશે ડી અને પાંચમાની સામે આવશે ઈ। અહીંયા કને બી છે વણઝારા, એ વણઝારા તમારે સુધારી લેવું અને વણઝારાની જગ્યાએ આવશે નટ બજાણિયા, તો બી બીજા નંબરની સામે આવશે બી। તો આ રીતના તમે જોઈ શકો છો। જોડકાઓની અંદર ખાસ ध्यान રાખજો, બી ઓપ્શન છે એ આપણે સુધારવાનું છે, એ તમારે સુધારી લેજો। चलो एना पछी आपणे वात करीए 1 नी। तो भारत में सूफी मत फैलावनार खाली जग्या परंपराओ हती, तो जवाब आवशे 4। एना पछी बीजुं छे फक्त 15 वर्षनी वये खाली जग्याए भगवत गीता उपरनी टीका ज्ञानेश्वरी लखी हती, तो जवाब आवशे ज्ञानेश्वर। एना पछी त्रीजुं छे पंढरपुरनुं खाली जग्या मंदिर भक्ति आंदोलननुं मुख्य केन्द्र हतुं, जवाब आवशे विठोबा। चौथुं छे गुरु नानक खाली जग्या शाखाना संत हता, तो आवशे निर्गुण, जवाब आवशे निर्गुण आपणो। चलो एना पछी वात करीए प्रश्न 2 नी। मने ओळखो तो वैष्णवजन तो तेने कहीए भजननी रचना मैं करेल छे, तो जवाब आवशे नरसिंह मेहता। श्री कृष्णने हूँ गिरिधर गोपाल, तो आ रीतना तमने दरेक ओळखवानुं छे। तो अहींया ओळखवावाळा जवाबो पण आपणे आपी दीधेला छे। आपणे वात करीए प्रश्न 3 नी। चलो 3 नी अंदर तमने शुं आपेलुं छे, तो भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलीना मुख्य प्रकारो कया कया छे, तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, ए बधाय आवशे। नीचे आपेल मंदिरोना स्थापत्यनी शैली कई छे ते जणावो। मोढेरानुं सूर्य मंदिर तो नागर शैली अने महाबलीपुरमनुं रथ मंदिर तो द्रविड़ शैली। जगन्नाथ मंदिरनुं निर्माण कोना द्वारा करवामां आव्युं हतुं, तो 12મી सदीमां थई गयेला गंगवंशना राजा अनंतवर्मनना द्वारा करवामां आव्युं हतुं। तफावत आपो नागर शैली अने द्रविड़ शैली। तो अहींया कने तमे जोई शको छो, नागर शैली छे उत्तर भारतमां विकास थयो, दाखला तरीके मोढेरानुं सूर्य मंदिर, अने द्रविड़ शैली दक्षिण भारतमां विकास थयो, दाखला तरीके मीनाक्षी मंदिर। पछी कांगड़ा शैलीनी विशेषता कई हती, तो अहींया जवाब आवशे वादળી અને લીલા રંગની સાથે કોમળ રંગોનો ઉપયોગ તેમજ વિષયોનું કાવ્યાત્મક નિરૂપણ કરવામાં આવતું હતું। ચલો એના પછી પ્રશ્ન 4 છે, ટૂંક સવિસ્તાર લખવાનું છે, એ તમે તમારી જાતે એને તમે લખી દેજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે, લખેલા જશે, તમને ખ્યાલ આવી જશે। એના પછી પ્રશ્ન 5 કે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ લખો। તો અહીંયા કને તમારે શું કરવાનું છે, વર્ગીકરણ કરવાનું છે। સૌથી પહેલાં તો આગાહી કરી શકાય અને આગાહી ન કરી શકાય। તો અહીંયા કને દુકાળ એટલે કે દુષ્કાળ, પૂર, સુનામી આ જે છે એ આગાહી કરી શકાય એવી ઘટનાઓ છે, આપત્તિઓ છે। જ્યારે ભૂકંપ છે એની આપણે આગાહી કરી શકતા નથી। તો આ રીતના આપણે એને 2 વિભાગમાં અહીંયા કને વહેંચી દીધેલું છે। પ્રશ્ન 4 જે છે એ મોટા પ્રશ્ન છે, તમારી જાતે અહીંયા લખવાના છે, કારણ કે મરાઠા સામ્રાજ્ય વિશે તમારે લખવાનું છે, તમે સરસ રીતે લખી શકશો। એ જ રીતના પેશવા બાજીરાવ પ્રથમની સિદ્ધિઓ વર્ણવવાની છે, અને એના અથવાની અંદર તમારે બંગાળમાં નવાબ શાસનનો અંત આવ્યો એને તમારે સમજાવવાનું છે। તો બંગાળમાં નવાબ શાસનનો અંત કેવી રીતના આવ્યો એ પણ તમે સરસ રીતે સમજાવી શકશો। चलो बीजा प्रश्न की आपणे वात करीए, वावाझोडाना कारणे थती कोई 2 असरो जणावो। तो वावाझोडाना कारणे शुं थाय ए आपणे बधाने खबर ज छे कि वनस्पतिओनो नाश थाय छे, घरना पतराओ छे उड़ी जाय छे, मानव वस्तीनी एनी पर असर थाय छे। चलो त्रीजी वात करीए, दावानळ एटले शुं अने तेनाथी कई कुदरती संपत्तिने વધારે नुकसान थाय छे। तो जंगल में लगती आग ने दावानळ कहे छे अने आ आपत्तिथी जंगल संपत्ति ने नुकसान थाय छे। चौथुं छे विद्यार्थीओ वर्गखंड में अभ्यास करी रह्या छे अने ते ज समये जो भूकंप आवे तो तेनाथी बचवा बाळको तमे केवा उपायो सूचवशो। तो बाळकोने बहार मैदान में खुली जग्याए जवानुं सूचन करशे।
ચલો એના પછી ભૂકંપથી થતી કોઈ પણ બે અસરો જણાવો. તો ભૂકંપથી જે અસરો થતી હોય એ પણ તમે સરળતાથી લખી શકો છો, તમે બધાને ખ્યાલ છે. પ્રશ્ન 6 છે સવિસ્તાર જણાવો. પહેલું છે સહારાના ગરમ રણમાં વનસ્પતિ અને પ્રાણી જગત વિશે તમારે સમજાવવાનું છે, તમારે વિસ્તારથી અહીંયા કને લખવાનું છે. બીજું છે જમીન ધોવાણ. તો તમે આ મોટા પ્રશ્ન છે એ તમે સરળતાથી તમે તમારી રીતે જોઈ લેજો. પ્રશ્ન 8 છે એમાં જોડકા જોડવાના છે. તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન, તો કોણ આવશે? બી એટલે કે ઇન્દિરા ગાંધી. બીજું છે ભારત રત્નથી સન્માનિત મહિલા ગાયક, તો શું આવશે? લતા મંગેશકર. મહિલા અવકાશયાત્રી કલ્પના ચાવડા. અને કુપોષણ મુક્ત ગુજરાત અભિયાન માટે એમ્બેસેડર છે સરિતા ગાયકવાડ. ચલો તમને અહીંયા ચિત્રો આપેલા છે અને તમારે ઓળખવાના છે. તો ચિત્રોમાં જોઈ લો. પહેલું ચિત્ર છે કલ્પના ચાવલા, બીજું છે ઇન્દિરા ગાંધી, ત્રીજું છે લતા મંગેશકર અને ચોથું છે સુષ્મા સ્વરાજ. તો આ રીતના તમારે એને ઓળખવાના છે. એના પછી વાત કરીએ પ્રશ્ન 9ની, જે તમારે સવિસ્તાર જવાબ લખવાના છે. એમાં સૌથી પહેલું છે વિસ્તૃત નોંધ લખવાનું છે જાહેરાતના ગેરફાયદા. તો જાહેરાત જે હોય છે એનાથી ગેરફાયદા શું થાય છે એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે, અથવા તો વર્તમાન પત્રો એના વિશે ટૂંક નોંધ લખવાની છે, તમે સરળતાથી લખી શકો છો. એ સિવાય બીજો પ્રશ્ન છે ટીવીના ફાયદાઓ સમજાવો. તો એ પણ તમે સરળતાથી જવાબ એનો લખી શકો છો, કારણ કે ટીવીથી શું ફાયદાઓ થાય છે આપણને ખબર છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કૃત્રિમ ઉપગ્રહના ઉપયોગો વિશે લખો. તો કૃત્રિમ ઉપગ્રહોનો ઉપયોગ અત્યારે આપણને ખબર છે ઘણો બધો આપણે કરી શકીએ છીએ. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ છેલ્લા પ્રશ્નની, જેની અંદર તમને નકશા પૂરણી આપેલી છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ઉપર આવશે જમ્મુ કાશ્મીર, અહીંયા રાજસ્થાનની અંદર સાંભાર સરોવર, ગુજરાતની અંદર આવશે સાબરમતી નદી અને આ બાજુ આવશે બાંગ્લાદેશ. તો આ રીતના તમારે આ જે સ્થળો છે એ પૂરવાના છે, જેના કારણે તમે સરળતાથી, અને નીચે અહીંયા સૌથી છેલ્લે આવશે લક્ષદ્વીપ. તો આ રીતના તમને જે સ્થળો આપેલા છે એ સ્થળોને તમારે નકશાની અંદર દર્શાવવાના છે. તો આ રીતના તમે નકશો છે એ બરાબર ધ્યાનથી જોઈ લેજો. તો અહીંયા કને આપણું આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ દરેકે દરેક પ્રશ્નનો જવાબ જે છે એ આપણે અહીંયા કને સરસ રીતે અને સરળ રીતે સમજાય એ રીતના તમને અહીંયા આપી દીધેલો છે. જો તમને ક્યાંય એવું લાગે ન સમજાય અથવા તો એવું કાંઈ હોય તો વિડીયોને સ્ટોપ કરીને જોઈ લેશો, અથવા તો એવું લાગે તો વિડીયોને ફરીથી બીજી વખત જોઈને પણ તમે આ જવાબ છે એ સરળતાથી સમજી શકશો. તો ચલો આપણે હવે આ વિડીયોની સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરીથી પાછા આપણા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો અને તંદુરસ્ત.